எல்லோருக்கும் வணக்கம். Respected Chief Guest of the day, Mr. Adav Arjuna, Honorable Minister for Public Works and Sports Development, Government of Tamil Nadu, our beloved guest of honor, Enga Veetu Pillai, Dr. N. Murray Wilson, Honorable Minister for Finance, Pensions, Planning and Development, Government of Tamil Nadu, Honorable President, Vice President, Honorable Vice Chancellor, Pro-Vice Chancellor, Registrar, Directors, Dean, faculties, special invitees, officials from various press and media, parents, and my dear graduates of our university. I am pleased and honored to be with you on the 35th convocation of our prestigious institution with the most historic batch which is sitting in front of me with 4,000 plus offers. You are the first batch with 4,006 offers in this 35 years. A big applause to all of you, the historic batch of our university. Today, we are privileged to welcome two distinguished leaders whose journey are different in their paths. They are yet united by their values they are present. Honorable Minister Thiru Adav Arjuna's journey reminds us that sports is far more than competition. It is a school of character. It teaches discipline through practice, confidence through teamwork, and resilience through perseverance. These values have guided his transition from the basketball court to the public service, where his commitment to building teams, nurturing talent, and creating opportunities continues to inspire young people across our state. His journey reminds us that true excellence is built through consistency, purpose, and willingness to create opportunities that enable others to success. On behalf of the entire institution, I welcome Thiru Adav Arjuna, the Honorable Minister, to our 35th convocation. Why I said Engal Veetu Pillai, Dr. N. Murray Wilson is none other than the twin brother of our President, Honorable President Dr. N. Murray Johnson. Both the twin brothers are here. Dr. N. Murray Wilson, I think this is a very landmark year of our family. This is the 10th year remembrance of my dear father, Dr. JPR. He left us in 2016, but this Engal Veetu Pillai, Dr. Murray Johnson, has given a fitting tribute to our country in becoming the Honorable Finance Minister of the country. Thank you, Dr. Murray Wilson, for gracing the occasion on the 35th convocation of our university. சத்யபாமா பொறியியல் கல்லூரி 1987. அநேகமாக இந்த ஹிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது சான்சலர் மேடம் சொன்ன மாதிரி, பீயிங் எ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபேமிலி, ஐ நோ சம்திங் அபவுட் திஸ் ப்ரெஸ்டீஜியஸ் யூனிவர்சிட்டி. அது எனக்கு எவ்வளோ மேடைகள் எனக்கு நிறைய கிடச்சிருந்தாலும், ஒரு 16 ஆண்டு கழித்து இந்த கேம்பஸ்குள்ளே ஒரு முதல் மேடை எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 16 ஆண்டு, 2010 என்னோடய டிபார்ச்சர். 16 ஆண்டு கழித்து இந்த ஒரு மேடைன்றது கண்டிப்பாக நான் யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். முக்கியமாக தலைவரை பற்றி சொல்லி தான் ஆகணும். 2 தலைவரை பற்றி சொல்கிறேன். முதல் சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டியோட தலைவர், என்னோட காட்ஃபாதர், என்னோட மென்டர் திரு ஜேபிஆர் அவர்களை பற்றி சொல்லி ஆகணும். இங்கே நல்லா இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க சோஷியல் மீடியாவில். சில விஷயங்கள் பாசிட்டிவாக இருந்திருக்கும், சில விஷயங்கள் நெகட்டிவாக இருந்திருக்கும் அபவுட் திஸ் ப்ரெஸ்டீஜியஸ் யூனிவர்சிட்டி. பட் எனக்கு தெரிஞ்சதை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணலான் இருக்கேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சது, தலைவர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் கூட ட்ராவல் பண்ண காலங்கள்லேருந்து திரு ஜேபிஆர் அவர்கள் ஒரு ரைட் ஹேண்ட் மாதிரி அவங்களோட லைஃப்பை அவர் கூட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு மட்டும் உங்களுக்கு தெரியும்.
பட் லேட்டர் செகண்ட் ஆஃப் அவரோட லைஃப் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு எங்கள் குறிப்பிட்ட சர்க்கிளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். 77 to 87 ரொம்ப பிஸியாக இருந்த சீசன் அவருக்கு. எங்கே புரட்சித் தலைவர் போனாலும் அவர் முன்னாடி போய் எல்லாத்தையும் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், கலெக்டர்ஸ் எல்லா ஏற்பாடுகள்லாம் கரெக்டாக இருக்கா, அது மாதிரி ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்பெஷல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் என்ற ஒரு பெரிய அந்தஸ்தை புரட்சித் தலைவர் கொடுத்துருந்தாங்க. அவ்வளோ பிஸியான ஷெட்யூல். உங்கள் சான்சலர்லாம் அவர் கவனிச்சிருக்க வாய்ப்பே இல்லை. அப்போது அவ்வளோ பிஸி. சின்ன வயசில் இருந்த காலத்தில் அவங்களுக்கு கழக பணி, மக்கள் பணின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்கிறாங்க. ஒரு 10 years டவுன் த லைன் என்ன இருக்குது, 87க்கு அப்புறம் when he lost his லீடர், அவருக்கு வந்து ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் எடுக்க வேண்டிய காலம் அது. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த OMR வந்து 87, 88 எப்படி இருக்குன்னு நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது உங்களால். ஒரு காடாக இருந்த காலம். அப்போ அவரோட ஒரு லீடர் இழந்த பிறகு அவர் வந்து ஒரு 3-4 மாதம் இங்கேயே இருந்துட்டாங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். 3-4 மாதம் தனியாக இருந்துட்டார். எப்படி ஒரு ஆள் அவ்வளோ பிஸியாக இருந்த ஆள் 10 yearsஸாக தலைவர் கூட ரைட்டு லெஃப்ட்னு சுற்றிக்கிட்டு பொதுக்கூட்டங்கள் போயிட்டு கவர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ண ஆள் இம்மிடியேட்டாக ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் தேவைப்பட்டது. ஒரு அடாப்டபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம். இப்போ இருக்கிற அந்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து அந்த அடாப்டபிலிட்டி வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். எப்படி அடாப்ட் பண்ணுறோம் ஒரு சுச்சுவேஷனை. சில பேர் நம்ம ஒத்துக்க மாட்டோம். எனக்கு இது சரி, இது ஃபுட்டு சரியில்லைனா ஒத்துக்க மாட்டோம், இந்த கிளைமேட் கண்டிஷன் சரியில்லைனா ஒத்துக்க மாட்டோம், கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப்டாக இருப்போம், ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணுவோம். பட் இந்த ஃபவுண்டர் அண்ட் சான்சலர் ஆஃப் சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டி ஆனரபிள் சான்சலர், ஃபவுண்டர் அண்ட் சான்சலர் JPR அவர்கள் 10 வருஷம் பிஸியாக இருந்த ஆள் 12-13 வருஷம் இம்மிடியேட்டாக ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஸ்டேஜ். காடாக இருந்த இந்த இடத்த இங்கே வந்து உட்காந்து தனி நபராக, வேறு யார் ஒத்துழைப்பெல்லாம் தனியாக உட்காந்து சத்யபாமா பொறியியல் கல்லூரின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அன்னைக்கு வெறும் 180 ஸ்டூடெண்ட்டாக ஆரம்பித்த இந்த யூனிவர்சிட்டி 2001 இன்னைக்கு 35th கிராஜுவேஷனில் நிற்கிறோம். கிட்டத்தட்ட 40,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா அது அவரோட உழைப்பு, அவரோட விஷனரி தாட் மட்டும்தான். 2026 1977 to 2026 ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 50 years கழிச்சு தமிழ்நாட்டில் ஒரு ரெவல்யூஷன் நடந்துச்சு. அந்த ரெவல்யூஷன் எனக்கான ரீசன், அந்த ரெவல்யூஷனுக்கான அந்த புரட்சிக்கான முக்கியமான காரணம் யூத், இளைஞர்கள். அதிலையும் முக்கியமாக அந்த புரட்சி எல்லா கல்லூரியிலிருந்தும் எல்லா காலேஜிலிருந்தும் உருவாகியது. இன்னும் சொல்ல போனால் எல்லா ஸ்கூல்லிருந்து உருவாச்சு. அந்த இளைஞர்கள் உருவாக்கிய புரட்சியுடைய நோக்கம் வரலாற்றில் ஒரு புரட்சிகள் உருவாகும் பொழுது அதற்கான நோக்கம், முதல் காரணம் இளைஞர்களாக இருப்பார்கள். அப்படி ஒரு யூத் ரெவல்யூஷனுடைய நோக்கம் ஒரு கிளீன் கவர்னன்ஸ், ஈக்குவாலிட்டி, against nepotism, equal opportunity, எல்லோருக்கும் எல்லாம் அப்படிங்கிற ஒரு நிர்வாகத்தை தேர்தல் வெற்றியின் மூலம் உருவாக்கணும். எலெக்ஷன் மேண்டேட் ஃப்ரம் பீப்புள் அப்படின்னு ஒரு 50 வருஷம் கழிச்சு தமிழ்நாட்டில் சுமார் 50% மேற்பட்ட இன்றைக்கு இளைஞர்கள் தான் இருக்காங்க. யூத் பாப்புலேஷன் 40%, 40 வயதுக்கு இல்லை. அப்படி உருவாக்கும் பொழுது அப்படி ஒரு மாற்றத்தை எங்களுடைய தலைவர், தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் உருவாக்க முடியும் என்று நம்பியது இந்த கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள்.
அப்படி உருவாக்கப்பட்டவர் தான் எங்களுடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் ஹானரபிள் சிஎம் திரு சி ஜோசப் விஜய் அவர்கள். அவருடைய சார்பாக இன்றைக்கு இளைஞர் நலன் யூத் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய தலைவர், இளைஞர்களுடைய வாழ்க்கையை அடுத்த கட்ட பாதைக்கு கொண்டு போகணும்னு ஒவ்வொரு நிமிடமும் உழைத்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு சிஎம் நமக்கு இருக்கிறாரு. அவருடைய சார்பாக சத்யபாமா உடைய சான்சலர், பிரசிடென்ட் எல்லோருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.